Good afternoon. Good afternoon, everyone. Our today's lecture is on the of त्यामध्ये फर्स्ट पार्ट होता मर्क्युरी वेपर सेन्सर as shown in diagram. Yeah, then support frame, register, main electrode. Plus mercury and this मैम आवाज कट हो रहा है। मैम येतो का आवाज तुला? यस ओके, मैम 1-2 मिनिटं वेट करा. आता येतो का आवाज? पार्टिसिपंट्स आवाज येतोय का क्लिअर? यस मैम Okay. The mercury vapor lamp consists of one. Firstly, there is a solder. After that, there is a cap. Then supporting frame. That is the inside the your outer tube. There is a supporting frame. Then main electrode. There are generally 3 electrodes is consist in the mercury vapor lamp. First one is the main electrode and 2 outside electrode is called as a auxiliary electrode. Then arc tube, and that arc tube is consist of argon plus mercury. There is a mixture of argon plus mercury. Then the outer glass tube is filled with nitrogen. Outer gas outer tube consists of nitrogen fill. That means the nitrogen gas. Then this supporting frame is at the end of supporting frame. सपोर्टिंग एंडच्या फ्रेमला टॉप सपोर्ट कनेक्ट केलेला आहे. देन देर इज अ इनसाइड फ्लोरोसंट कोटिंग. फ्लोरोसंट कोटिंग आहे ती आउटर जी काही तुमची ट्यूब आहे त्याच्या इनसाइडला कोटेड आहे. देन अगेन दी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड. स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड आणि ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड आर दी सेम. That means the another or the alternate name for the your auxiliary electrode is the starting electrode. Then there is again resistor and the stem. These are the components of your mercury vapor lamp. Diagram मध्ये जे दाखवले, these are the components of mercury vapor lamp. Then in actual function of mercury vapor lamp. Mercury vapor lamp चं function काय आहे? There is a production of discharge. Gas discharge is the main cause behind the emission of light. जर आपल्याला लाईट हवा असेल तर गॅसचं आयोनायझेशन होणं ही एक इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. तर फर्स्टली व्हेनेवर वी गिव्ह दी सप्लाय ॲट दॅट कंडिशन द इलेक्ट्रोड प्रोड्युसेस दी हीट ॲट दी एंड ॲट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोड. म्हणजे इलेक्ट्रोडचा जो पॉइंट आहे त्या पोझिशनला तिथे काय होणार आहे? हीट प्रोड्यूस होणार आहे. अँड दॅट हीट इज सफिशियंट टू आयोनाइज दी मिक्सचर ऑफ आर्गॉन प्लस मर्क्युरी. जे आर्क ट्यूबच्या इनसाइड मध्ये आर्गॉन आणि मर्क्युरीचं मिक्सचर आहे त्या मिक्सचरचं आयोनायझेशन होतं. कशा थ्रू होणार? द हीट विच इज प्रोड्यूस बाय युअर मेन इलेक्ट्रोड अँड दी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड or the auxiliary electrode. Then, due to that ionization, there is a production of visible light through the your fluorescent coating. That means, as a result of ionization or the result of discharge, there is a production of visible light, or we can obtain the visible light as a output of your discharge of neon plus mercury or argon plus mercury mixture inside the arc tube. This is the working principle of your mercury vapor lamp.
क्लिअर पार्टिसिपंट? मर्क्युरी व्हेपर लॅम्पचं वर्किंग प्रिन्सिपल समजलंय सर्वांना? Yes, ma'am. Participants? Okay. Then next one is the sodium vapor lamp. Similar like that to the mercury vapor lamp, there is a sodium vapor lamp. There is only one distinguish is that mercury vapor lamp is situated or placed either in horizontal position or either in vertical position. But this sodium vapor lamp is always connected in horizontal lamp. जो काही तुमचा सोडियम व्हेपर लॅम्प आहे त्याची पोझिशन ही ऑलवेज होरिझॉन्टल असते का? तर सोडियम व्हेपर लॅम्प जर एकाच पॉइंटला व्हर्टिकली जर कनेक्ट केला आणि त्याचं जर एकाच पॉइंटला कनेक्शन झालं कलेक्शन तर तिथे डिफिकल्टीज अराईज होते. तर त्यासाठी मेन काय आहे की तो जो तुमचा सोडियम व्हेपर लॅम्प असतो तो होरिझॉन्टली प्लेस केलेला असतो की इक्वल सोडियमचं डिस्ट्रीब्युशन थ्रू आउटची जी काही लॅम्पची ट्यूब आहे त्यामध्ये होणार आणि तो एका साईडला कलेक्ट होणार नाही. तर एका साईडला जर तो कलेक्ट झाला तर व्हिजिबल लाईट हा प्रॉपरली भेटत नाही. तर मी डायग्राम शो करते सोडियम व्हेपर लॅम्पची. तीही शेअर झाली की मला सांगा सर्वांनी. ओके. वेट 2 minutes पार्टिसिपंट शेअरिंग करते. एक 2-3 मिनिटं वेट करा फक्त शेअरिंग साठी थोडासा प्रॉब्लेम येतोय आज. But before starting the next step, tell me insulating material, insulating that you know, they could use insulating material. आवाज येतोय स्टुडंट? केबल ट्रान्समिशन लाईन मध्ये आपण पार्टिसिपंट आवाज येतोय का? हो मॅम. ओके ठीक आहे. त्यात मी तुम्हाला डायग्राम शेअर करते सोडियम व्हेपर लॅम्पची. दिसते डायग्राम स्टुडंट? हो मॅम दिसते. Okay. In the high pressure mercury vapor lamp,
आवाज येते का students? Yes, ma'am. आवाज येतो सोडियम participate. आता येते का आवाज? हो मॅम. कारण की बरेच वेळेस त्या ठिकाणी Am I audible clearly, participants? ऑपरेशन मध्ये असतात त्यावेळेस ते टेम्परेचर या टेम्परेचर त्या ठिकाणी येस मॅम. तो टेम्परेचर इन्क्रीज होऊन त्या ठिकाणी आता मी परत एकदा रिपीट करते तुमच्यासाठी. हाय प्रेशर सोडियम पेपर लॅम्प ही डिफरंट डायग्राम मध्ये दिसतं बघा. आपण पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साईड त्या ठिकाणी High pressure sodium vapor lamp यूज consists of इथे लक्षात highlights, then stem, tungsten electrode, ceramic arc tube, frame, then tungsten electrode, then dome mount, arc tube seal, outer bulb, arc tube seal, upper and lower position दोन्ही ठिकाणी आहे arc tube seal, and then the base. Then working of the sodium vapor lamp is exactly similar to the mercury vapor lamp. Then that means it also consists of some low pressure sodium, then neon gas and argon gas and some drops of mercury. Whenever we give the supply, at that condition there is a discharge of gases, and as a result of this we obtain the yellowish light to your eye. म्हणजे आपल्याला त्याच्या थ्रू काय भेटतं, येल्लोविश लाईटचं आउटपुट भेटतं. देन दिस सोडियम वेपर लॅम्प इज जनरली युटिलाइज इन आउटडोर लाइटनिंग, फॉर एक्झाम्पल स्ट्रीट लाइटनिंग. स्ट्रीट लाइटनिंग पर्पजसाठी तुमचा सोडियम वेपर लॅम्प युटिलाइज होतो आणि याच्या थ्रू जो लाईट इमिट होतो तो ब्राईट येल्लोविश कलरचा असतो. क्लिअर पार्टिसिपंट? इथे लक्षात समजते का पार्टिसिपंट्स? क्लिअर का? येस. ओके. देन the output of this sodium vapor lamp is generally 35 watt, 50 watt, 70 watt, 100 watt, 150 watt अशा रेंजेस आहे की सोडियम वेपर लॅम्प आहे तो 35 वॅट, 50 किंवा 70 वॅट अशा रेंजमध्ये अवेलेबल आहे. अप टू 1000 वॅटपर्यंत पण सोडियम वेपर लॅम्पची रेटिंग अवेलेबल आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे पुढचा लॅम्प बघायचा आहे तो आहे आपला CFL लॅम्प. दॅट इज दी कोण सांगेल CFLचं फुल फॉर्म काय असतो? कशा कशापासून प्रोव्हाइड करा प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात तर जनरली तुम्हाला CFL is the हाय व्होल्टेज full form of CFL, compact fluorescent lamp. Next one is the compact fluorescent lamp. तर मी डायग्राम शेअर करते, ती शेअर झाली की सांगा मला. त्यानुसार आपण जे इन्सुलेटिंग मटेरियल डिफरंट टेम्परेचर क्लासेस असतात पण इन्सुलेटिंग मटेरियल क्लासेस आहेत ते डिफरंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग वन बाय वन त्याच्याकडे बघायला लर्न करायचे क्लासिफिकेशन कसं केलं टेम्परेचर क्लास तर कुठल्या टेम्परेचर क्लासमध्ये कुठला मटेरियल ते डिफरंट इन्सुलेटिंग मटेरियल लर्न करायचं. इमेज दिसते सर्वांना स्टुडंट? हो मॅम दिसते. ओके, ठीक आहे. Then CFL, that is the compact fluorescent tube, consists of first one is the base. After that there is a ballast housing. Then this one is the electronic ballast. Electronic ballast means
It consists of different electronic components, for example, diode, transistor, resistor, कॅपॅसिटर हे सगळे कंपोनंट त्या सर्किटरीवरती प्रेझेंट असतात and these circuitries of the electronic circuitry. That's why it's called as the electronic balance. Then next one is the argon gas, then mercury, some drops of mercury vapor. Then inside of this tube, ही जी काही ट्यूब दिसते त्या ट्यूबला इनसाइड फॉस्फरसची कोटिंग असते and that tube is again covered with one cover, and internally this is called as a lamp. That means the main component of your uh, CFL is the electronic ballast and the lamp tube, and that tube or the uh, lamp tube is consist of argon, mercury vapor, phosphorus coating. These are the main component. Then in actual working principle, the CFL is stand for compact fluorescent lamp, and it's also called as a energy saving lamp. That means the input to the CFL is same as compared to other lamp. Suppose we have to compare the incandescent lamp and CFL. incandescent लॅम्पला पण आपण सेम इनपुट दिलंय आणि फ्लोरोसंट लॅम्पला पण सेम इनपुट दिलंय. तर त्या दोघांचं कंपॅरेटिव्ह जर आउटपुट बघितलं तर CFLची जी काही आउटपुट आहे म्हणजे त्याचा जो ब्राईटनेस आहे तो जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू युअर इनकॅन्डेसंट लॅम्प. दॅट्स वाय दिस लॅम्प इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एनर्जी सेव्हिंग light. Then this fluorescent lamp is designed to replace an incandescent bulb. मेनली डिझाईन का झाला आहे का जे काही ड्रॉबॅक्स आहे आपल्या इनकॅन्डेसंट लॅम्पचे ते ओव्हरकम करण्यासाठी आपला इनकॅन्डेसंट लॅम्प सॉरी फ्लोरोसंट ट्यूब किंवा CFL लॅम्प हा डेव्हलप झालेला आहे. देन it consists of main two components. First one is the electronic ballast, which is based on base of the lamp. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ballast हा जो आहे तो मेन काय तुमच्या लॅम्पचा बेस आहे. Whenever we give the supply, then there is a electronic ballast provide the sufficient amount of current to discharge the argon and mercury vapor. हा जो काही इलेक्ट्रॉनिक ballast हा काय करतो की सफिशियंट अमाऊंटचं जे काही व्होल्टेज किंवा जो करंट आहे तो त्या ट्यूबमध्ये म्हणजे तेवढा अमाऊंटचा करंट फ्लो होतो आणि त्याचा ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस त्या काय होईल का जो आर्गॉन आणि मर्क्युरी व्हेपर लॅम्प आहे मर्क्युरी व्हेपरचे जे काही ड्रॉप्स आहेत त्याचं आयोनायझेशन होणार आणि आयोनायझेशन झालं की जी काही इनसाइड फॉस्फरस कोटिंग असते त्या फॉस्फरस कोटिंग थ्रू आपल्याला लाईट ॲज अ आउटपुट भेटणार आहे. क्लिअर? सेम प्रोसिजर आहे अगेन. वर्किंग प्रिन्सिपल CFL, मर्क्युरी व्हेपर, सोडियम व्हेपर सगळ्यांचं सेम आहे. डिस्टिंग्विश काय आहे काय इन दी CFL देर इज अ इलेक्ट्रॉनिक ballast and this ballast is responsible to maintain or to initiate the discharge of argon plus mercury vapor drops, and through that discharge there is a production of ionization of gas, and due to that through the phosphorus coating we have to obtain the visible light as a output. Clear participants? समजलं का स्टुडंट्स काय होतं इथे Yes, ma'am. ॲक्च्युअल? Yes, ma'am. ओके. Then our next lamp is the ऑइल मध्ये जे करंट आहे डायरेक्ट करंट आपण त्याला पॉइंट त्यांनी कम्प्लीटली व्हॅनिश झाली बघायला. मेटल हॅलाइड लॅम्प आणि लास्ट वन इज दी लेझर लॅम्प. तर मेटल हॅलाइड लॅम्पची मी तुम्हाला डायग्राम शेअर करते. शेअर करायचं मला सांगा. मेटल हॅलाइड लॅम्प. आवर नेक्स्ट इज दी मेटल हॅलाइड लॅम्प. त्यावेळेस म्हणजे ऑइल रिप्लेसमेंट करावं लागतं. परत दाखवतो आता ही सिंपल ऑइल आहे दुसरं ऑइल
इनिशियल व्होल्टेज वाढत म्हणजे नॉर्मल वर्किंग कंडिशन दुसरे ट्रान्सफॉर्मर ऑइल म्हणून फ्लो होते. पण ज्यावेळेस त्याची जी ट्रान्सफॉर्मरची जी ब्रेकडाऊन झाली साधारणतः नियर अबाउट 25 to 30 किलोवोल्ट पर एम एल एवढी ट्रान्सफॉर्मर ऑइलची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ म्हणजे थोडी जर व्होल्टेज गेली पर एम एल तर त्या ठिकाणी तुमच्या ऑइलचं ब्रेकडाऊन त्या ठिकाणी होतो. या ठिकाणी मला ब्रेकडाऊन बघितलं. हॅलो दिसलं ब्रेकडाऊन झालं ना. सेम फॉर मी अजून वाढवत होतो व्होल्टेज. डायग्राम दिसते स्टुडंट्स? बघायला अगेन मी परत व्होल्टेज वाढवतोय. डायग्राम दिसते का स्टुडंट्स? हो मॅम दिसते. Okay. This one is the diagram for metal halide lamp. It again consists of outer jacket made of UV absorbing high temperature glass. हे जे काही आउटर कव्हरिंग दिलंय हा आउटर जॅकेट किंवा जे काही अल्ट्राव्हायोलेट लाईट असतील त्याचं अब्सॉर्प्शन याच्यात थ्रू होणार आहे. देन बायोमेटल स्विच इनसाइडला इथे काय प्रोव्हाइड केलेली आहे बायोमेटल स्विच. त्या बायोमेटल स्विचचं काय फंक्शन आहे डिस्कनेक्ट दी व्होल्टेज फ्रॉम स्टार्टर इलेक्ट्रोड वन्स लॅम्प आर वॉर्म. म्हणजे ज्या केसमध्ये तुमचा लॅम्पला म्हणजे सफिशियंट अमाऊंटची हीट प्रोड्यूस होईल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होण्यासाठी तर त्यावेळेस व्होल्टेजला तो डिस्कनेक्ट करेल थ्रू दी फ्रॉम दी स्टार्टर इलेक्ट्रोड. म्हणजे व्होल्टेज काय करायचं डिस्कनेक्ट करायचं म्हणजे इन शॉर्ट सप्लाय येऊन द्यायचं नाही त्या केसमध्ये. देन वन इज दी एक्झॉस्ट टिप. हा कसला पार्ट आहे एक्झॉस्ट टिप. एक्झॉस्ट टिपचं काय फंक्शन आहे प्रॉपर्टीज बघितलं का? दॅट मीन्स एक्झॉस्ट टिप थ्रू आपण काय करतोय की मर्क्युरी अँड गॅसेस पुट इन टू दी ट्यूब. इझी इनसाइडची जे काही आर्क ट्यूब आहे याच्यामध्ये जे काही तुमचे मर्क्युरी गॅसेस आणि जे काही हॅलाइट्स असतात ते याच्या ह्या होल्स आहे. इन शॉर्ट एक्झॉस्ट टिप मीन्स काय एक होल्स आहे का त्या होल्स थ्रू आपण जे काही तुमचे मर्क्युरी आणि डिफरंट गॅसेस आहे ते याच्यामध्ये प्लेस करतो या ट्यूबमध्ये. देन नेक्स्ट वन इज दी फ्लाय वायर. फ्लाय वायरचं मेन फंक्शन काय आहे कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी टू दी इलेक्ट्रोड अँड दी फार एंड ऑफ दी आर्क ट्यूब. म्हणजे ह्या फ्लाय वायर बघा फ्लाय वायरचे कनेक्शन इथून इथपर्यंत गेलेले म्हणजे इट कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी टू दी इलेक्ट्रोड. जे काही इलेक्ट्रोड याच्या इनसाइड आहेत त्या इलेक्ट्रोडला इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करायचं काम फ्लाय वायरचं आहे. देन नेक्स्ट वन इज दी आर्क ट्यूब. आर्क ट्यूब काय आहे तर त्या आर्क ट्यूबच्या इनसाइडमध्ये डिफरंट गॅसेस आणि हॅलाइड्स प्रेझेंट आहे. दॅट मीन्स इट इज अ वन टाईप ऑफ ट्यूब which holds your mercury gases, mercury plus different gases and halides. Then next one is the gitter. Absorb the excess hydrogen. जो काही excess hydrogen घेऊन त्याला absorb करण्यासाठी इथे गिटर बसवली. देन नेक्स्ट वन इज दी फ्रेम. पार्ट दिसतोय हा काय फ्रेम आणि आउटर पार्ट इज दी शेल प्रोव्हाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर दी लॅम्प. जो शेल्स याला आपण कॅप पण म्हणू शकतो किंवा एंड कॅप असा वर्ड पण युटिलाइज करू शकतो. तर त्याचं मेन फंक्शन काय आहे इट्स प्रोव्हाइड दी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर दी लॅम्प्स. अँड देन दी अगेन वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ मेटल हॅलाइड इज दी same to be another gas. That means this metal halide lamp is an electrical lamp that produces the light by the electric arc through the gaseous mixture of the vaporization of mercury and metal halide. म्हणजे सेम आहे वर्किंग परत याच्या इनसाइड या आर्क ट्यूबच्या इनसाइड काय आहे some mercury, some gases and halides. Whenever we give the supply इथे शेल्स थ्रू सप्लाय प्रोव्हाइड झाला की या इलेक्ट्रोड थ्रू काय होणार आहे तुमची काय होईल हीट प्रोड्यूस होईल. ती हीट पुढे परत मर्क्युरी आणि जे काही हलाइड्स आणि गॅसेस प्रेझेंट असतील त्याला प्रोव्हाइड होईल. तिथे त्याचं डिस्चार्ज होणार किंवा आर्क प्रोड्यूस होणार. डिस्चार्ज प्रोड्यूस झाला की लाईट ॲज आउटपुट आपल्याला परत भेटणार आहे. दॅट मीन्स मेटल हलाइड काय म्हटलंय बिकॉज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ सम मेटल हलाइड्स then mixture of mercury and some gases and whenever there is a discharge procedure म्हणजे high amount of current ज्यावेळेस
या पास केला जाईल तर त्यावेळेस तिथे डिस्चार्ज प्रोड्यूस होईल आणि डिस्चार्ज प्रोड्यूस झाला की लाईट ॲज आउटपुट आपल्याला भेटणार. हाय टेन्शन स्ट्रेंथ सगळ्या कॉम्पोनंट्स आणि मेन वर्किंग समजलं का मेटल हलाइड लॅम्पचं. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ पाहिजे. त्यानंतर थर्मल प्रॉपर्टी मध्ये काय ते पहिली थर्मल Participant. स्टेबिलिटी. Thermal stability in the sense means when insulating material used must be stable Then above temperature our next range. part is the It will high arc lamp and should not be HID lamps. तर त्यासाठी मी स्क्रीन शेअर करते. जे काही टेम्परेचर आलं असेल तुमच्या इन्सुलेटिंग मटेरियलचं सर्टन रेंज मध्ये जेव्हा ते ऑपरेट होतं किंवा त्याचं जे स्टेबल टेम्परेचर असेल 100 डिग्री सेल्सिअस किंवा 200 डिग्री सेल्सिअस तर त्या टेम्परेचर रेंजमध्ये तर ते व्यवस्थित प्रॉपर त्या ठिकाणी परफॉर्म त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. त्याचं काय डिफरंट कंडिशन्स फिजिकल कंडिशन्स टेम्परेचर लेन्थ वाढते किंवा एरिया कमी होतो मेल्ट होतो अशा कुठली प्रॉपर्टी मध्येच केली नाही. थर्मल स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी. आणि सेकंड म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग तुमचा आता स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉईंट त्या ठिकाणी शो नाही करणार पण मेल्टिंग पॉईंट आहे तुमचा कारण की इन्सुलेटिंग मेटलचं टेम्परेचर आहे त्या ठिकाणी मोर टेम्परेचर त्या ठिकाणी अप्लाय करतात त्याच्यामुळे ते काही इम्प्रेग्नेशन प्रोव्हाइड केलं जातं ते पार्टिसिपंटचा आवाज येते सर्वांना. थोडंसं हाय असलं पाहिजे कारण की डिफरंट हाय टेम्परेचर तुमचं जे मटेरियल आहे वर्क होत असतं त्यानंतर काही मटेरियल्स I'm audible, participants? प्रोव्हाइड केलं असतं. Yes, ma'am. Okay. HID lamps means high intensity discharge. H means high, I means intensity, and D means discharge. HID lamps is the high intensity discharge. म्हणजे जिथे आपल्याला हाय इंटेन्सिटी लागते. फॉर एक्झाम्पल तुमचे एखादं फंक्शन असेल तर तिथे हाय इंटेन्सिटी लॅम्पची रिक्वायरमेंट असते. दॅट हाय इंटेन्सिटी डिस्चार्ज लॅम्प are the it consists inside of the discharge gas discharge lamp. म्हणजे HID lamp is again the work of the same principle of gas discharge. त्याच्यामध्ये पण HID लॅम्पच्या मध्ये पण इनसाइडला काय असणार आहे का तुमचे सम मिक्सचर्स असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी सोडियम आणि मेटल सेम त्याच वर्किंग प्रिन्सिपलवरती पण HID लॅम्प ऑपरेट होणार आहे. That means the HID lamps are the family of gas discharge arc lamps, which are create the light by sending an electrical discharge between two electrodes and through the ionization of gases. Ionization of gases में काय की गॅसचा आयनायझेशन सफिशियंट अमाऊंट ऑफ करंट प्रोड्यूस झाला की तिथे लॅम्प्समध्ये आयनायझेशन होणार. आयनायझेशन होणार मीन्स काय की तिथे लॅम्प्सचा डिस्चार्ज होणार, गॅसेसचं डिस्चार्ज होणार. गॅसचं डिस्चार्ज झाला की त्याचा आउटपुट आपल्याला थर्मल एक्सपान्शन आणि मग त्या HID लॅम्पची फर्दर क्लासिफिकेशन हा आपण मर्क्युरी वेपर, सोडियम वेपर आणि मेटल वेपर अशी घेतो. पण एकत्रित जर आपल्याला HID लॅम्प्स जर बघायचे असले तर आपण डायरेक्टली कुठला पण लॅम्प कन्सिडर करू शकतो. देन मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ दॅट HID लॅम्प इज दी मर्क्युरी, सोडियम आणि मेटल हलाइड. पुढे पार्टिसिपंट्स. थर्मल एक्सपान्शन. Yes, ma'am. ओके. जनरली याचा एक मेन ॲडव्हान्टेज काय इट इज नोन फॉर द हाय इफिशियन्सी. दिस HID लॅम्प इज नोन फॉर दी हाय इफिशियन्सी अँड देअर लॉंग लाईफ. म्हणजे याची लाईफ पण जास्त असते. CFLची बघा लाईफ किती असते. जनरली आपण आयडियल लॅम्प जर कुठला म्हटलं तर आपण CFL कन्सिडर करतो. तर CFL लॅम्पची जी काही इनपुट आणि आउटपुटचा जो रेशन ती इफिशियन्सी लॅम्पची जी इफिशियन्सी तर ती पण जास्त आहे आणि प्लस त्याची लाईफ पण जास्त आहे. दॅट्स वाय दिस लॅम्प इज नोन फॉर दी हाय इफिशियन्सी अँड लॉंग लाईफ. देन दिस HID लॅम्प रिक्वायर्ड दी बालास. बालास कुठे तो कुठल्या लॅम्पमध्ये बालास हा रिक्वायर्ड आहे आता जस्ट बिफोर सांगितलं. इलेक्ट्रॉनिक बालास कुठल्या लॅम्पला युटिलाइज केला जातो. टेल मी पार्टिसिपंट. इलेक्ट्रॉनिक बालास इज मेनली युटिलाइज इन CFL. CFLचा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता बेसवरती
called as the CF electronic ballast. That means this HID lamps requires a ballast in order to generate the sufficient amount of current. जी काही sufficient amount ची करंट आहे त्याला जनरेट करायचं असेल तर त्याची तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक ballast essential. This is the main requirement of your HID lamp. Clear participants? केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये पहिली जर प्रॉपर्टी बघितली तर एक शुद्धी समजलं का इथपर्यंत सर्वांना? ऍसिड मस्ट बी रिपाय करा स्टुडंट्स. रेजिस्टंट टू ऑइल. बॅकग्राऊंडच्या आवाजामुळे ऐकू नाही आलं थोडं. CFL लॅम्प जे आहे त्याच्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट लागतो आणि तो इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट हा मेन कंपोनंट आहे HID लॅम्पचा. तर समजलं का इथपर्यंतची थिअरी सर्वांना? आता नेक्स्ट आहे तुमचा सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर युअर लॅम्प. म्हणजे लॅम्प आपण कुठल्या क्रायटेरियावरती सिलेक्ट करतो. सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर दी लॅम्प. नॉन हायड्रेशन त्या ठिकाणी act as a conductor. त्याच्यानंतर it should not react with air, chemical, it must be chemical stable. First one, when we choosing the light bulb, we have to firstly check the shape and the base. That is the light bulbs tend to describe their design. म्हणजे जो काही शेप्स असेल त्या शेप्स वरनं आपण पहिले लॅम्प डिसाईड करतो की लॅम्प कुठल्या कशा टाईप्सचा आहे त्याचं ॲप्लिकेशन जसं असेल त्या अकॉर्डिंगली आपण लॅम्पचं सिलेक्शन करतो. तर ह्या डिफरंट प्रॉपर्टीज पहिली मेकॅनिकल प्रॉपर्टी. तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टी मध्ये पहिली काय आहे? Then second parameter is for selection of your is the luminous flux. तर त्या लॅम्प थ्रू किती तुमचे luminous flux इमिट होणार आहे. देन नेक्स्ट वन इज दी पॉवर. इनपुट पॉवर किती आहे नॉमिनल व्हॅल्यू पहिले आपण त्या लॅम्पची चेक करणार. देन नेक्स्ट वन इज दी लुमिनस इफिशियन्सी. लुमिनस इफिशियन्सी त्या लॅम्पची चेक केली जाणार. दॅट इज दी लुमेन पर वॅट. की लुमेन पर वॅट मीन्स काय की इनपुट किती आहे आणि आपण त्याला आउटपुट किती देतो हे त्याची इफिशियन्सी फर्स्टली चेक केली जाणार. त्यानंतर त्याची इक्विव्हॅलंट पॉवर पण चेक केली जाणार की सपोज इनकॅन्डेसन लॅम्प आहे त्याची इक्विव्हॅलंट पॉवर किती आहे आणि जनरली पॉवर आपण जी काही वॅटमध्ये नॉमिनल व्हॅल्यू घेतो ती किती आहे तर ती आपण थोडीशी चेक करणार. तर हे सर्व पॅरामीटर आपण जेव्हा आपण लॅम्प सिलेक्ट करतो त्यावेळेस कन्सिडर करतो. देन नेक्स्ट फॅक्टर इज दी अगेन कलर रेंडरिंग इंडेक्स. म्हणजे त्याच्या थ्रू जो काही आपल्याला लाईट आउटपुट भेटणार आहे किंवा जी कलर जी काही त्याच्या तो जो कलर भेटणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुमचा सोडियम वेपर येतो. सोडियम वेपर थ्रू आपल्याला येल्लोविश लाईट भेटतो. मग तो डार्क येल्लोविश भेटतोय की फेंट येल्लोविश भेटतोय हे पण तिथे चेक केलं जाणार आहे. देन कलर टेम्परेचर. लॅम्पचं टेम्परेचर पण त्या केसमध्ये चेक केलं जाणार आहे. व्होल्टेजेस पण चेक केलं जाईल की लॅम्पला किती व्होल्ट रिक्वायर्ड आहे. त्यानंतर त्या लॅम्पला रिफ्लेक्टर रिक्वायर्ड आहे की नाही त्याच्या थ्रू जो काही रिफ्लेक्टर प्रोव्हाइड केल्यानंतर जे काही वर्किंग प्लेनला जे काही लॅम्पचं आउटपुट आहे ते प्रॉपरली सेट होणार आहे की नाही हे पण चेक केलं जातं. तर दीज आर दी सम पॅरामीटर्स ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ युअर लॅम्प इज डिपेंड. फर्स्ट वन इज दी लुमिनस इफिशियन्सी. सेकंड वन लुमिनस फ्लक्स म्हणजे त्याच्यात किती आउटपुट भेटतंय दॅट इज लुमेन
reaching on the working plane. Then the color parameters, that the color rendering index, color temperature, कलर शिफ्टिंग का त्याच्या थ्रू जो काही आउटपुट भेटतंय एखादा कलर लॅम्प घेतला तर त्याच्या थ्रू आपल्याला आउटपुट किती भेटतंय आणि त्या लॅम्पची ॲव्हरेज लाईफ पण चेक केली जाते. जसं आपण वॅटेज चेक करणार तशी लॅम्पची जी काही लाईफ आहे ती पण चेक केली. मेनली देर इज 5 पॅरामीटर. फर्स्ट वन luminous efficiency, luminous flux, then the coloring parameter, that is the color rendering index, color temperature, color shifting, and the average lamp life, and the input, that is the luminous efficiency or wattage. These are the some parameters while selection of the lamp. Clear? समजले सर्वांना? कुठले पॅरामीटर सिलेक्ट करता समजलं का पार्टिसिपंट्स?